नमस्कार मित्रों, मनना मधुवन कार्यक्रम में चौथा एपिसोड में आप सबनु स्वागत करूँ छूं। आजनो कार्यक्रम में मारू प्रवचन धर्म और राजकारण। धर्म और राजकारण आ बे विषय अलग है, इन्हें जोड़वामां આવી રહ્યા છે। એ ખરેખર ખોટું છે। તો ધર્મ અને રાજકારણ એ વિષય ઈરાદાપૂર્વક જ લીધો છે કે કોઈને ખ્યાલ નથી। ધર્મ ધર્મની જગ્યાએ છે, રાજકારણ રાજકારણની જગ્યાએ છે। એ બેને મિશ્રણ કરવામાં આવે છે, એ ખરેખર ન કરવું જોઈએ। ધર્મ શું છે? ધર્મ એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે, मानस ने मानसिक शांति माटे, ईश्वर की प्राप्ति माटे, मोक्ष माटे ईश्वरे आपेली देन छे। धर्म नो आसरो लई अने राजकारण खेलाय छे, ए खरेखर खेलावू न जोईए। अत्यारे हिंदू धर्म की बात करिए तो हिंदू धर्म में आद्य शंकराचार्य सनातन धर्म जे हिंदू धर्म जे कहेवाय छे एना अनेक फाटाओ जोवा मळे छे। पण बधा जे पंथो बधा अलग अलग, आपणे कोई नाम नथी लेता पंथोनुं, पण जे पंथो अलग अलग जोवा मळे छे दरेकनो हेतु तो एक ज छे कि ईश्वर प्राप्ति माटे प्रयत्न करो। पछी मोटा मोटी कमनसीबी आपणी ई छे कि दरेक पंथनी अंदर ईश्वरने प्राप्त करवानी जे गुरु, जे आद्य गुरु जेने स्थापन कर्युं होय ए गुरुने ईश्वर तरीके मानी लेवामां आवे छे। अने आपणे जे आपणो ध्येय छे त्याथी थोड़ा फंटाई जाय छे। खरेखर ईश्वरने प्राप्त करावनार जे होय ए गुरु वंदना गुरु कहेवाय अने ई ईश्वरनुं स्वरूप ज गणाय। पण ईश्वर एने आपणे कही सकीए ने ए गुरु कहेवाय। गुरुना चरणों में कोटि कोटि वंदन कराय अने एना राहनी जे आपणे आगळ वधीए अने मोक्षना प्राप्ति करी शकाय। पण आपणा धर्मनी अंदर घणा पंथो छे अने अलग अलग विचारधोरणी धरावता अने खोटी हरीफाईमां उतरता एवा पंथो ए खरेखर आवुं न करवुं जोईए। अने हिंदू धर्मनी अखंडितता जळवाई गई एना माटे एने प्रयत्न करवा जोईए। कोई पण धर्म, हिंदू धर्म लियो तो दरेकना सिद्धांत सरखा ज छे। अहिंसा न करवी, हिंसा न करवी, अहिंसा करवी, अहिंसामां मानવું, हिंसामां न मानવું, क्रोध न करवो, दारू न पीवो, जुगार न करवो, जुगार न रमवो, चोरी न करवी, बधा सिद्धांतो सरखा ज छे। अने प्रार्थना तो दरेकनी अलग अलग होय छे। आ एना जेवी वात थई कि एक चौक में तमे ऊभा छो अने चौक में तमने कहेवामां आवे कि भाई बीजो सामो चौक देखाय छे, आझाद चौक, अहींया आपणे पहोंचवानुं छे, अर्धो कलाकनो रस्तो छे। आ सीधो रस्तो जाय छे ए डायरेक्ट आझाद चौक में निकळशे अने साइडमांथी बीजा रस्ता जाय छे गली खाचामांथी, ए पण आझाद चौक में ज जशे, पण एना रस्ता जुदा छे। एवी रीते आपणे ईश्वरनी प्राप्ति माटे हिंदू धर्ममां अनेक फाटाओ जोवा मळे छे अने एनाथी अखंडितता जोखमाय छे, धर्मनी एकता जोखमाय छे। तो आ खरेखर बधा धर्मगुरुओए एनी एक विचारसरणी नक्की करी अने एक माळखाना हिसाबे चालवुं जोईए। तो धर्म में कोई फाटा न रहीए, कोई मतभेद न रहीए। एवी रीते मुस्लिम धर्म की बात करिए तो मुस्लिम धर्म की अंदर एक ज ईश्वर, एक ज अल्लाह, बीजा कोईने मानता नहीं। ए श्रेष्ठ उदाहरण छे। खरेखर ईश्वर एक ज छे जे बिंदु स्वरूपे छे, जे प्रकाश तरीके छे, जेने आपणे शिव कहीए छीए। ए लोको एने अल्लाह कहे छे अने पैगंबर साहेब छे
એ દૂત તરીકે કામ કરે છે. અલ્લાહ સુધી રસ્તો દેખાડનાર રાહબર છે, એને ખરેખર એ લોકો રાહબર તરીકે જ માને છે, ગુરુ તરીકે જ માને છે. પૈગંબર સાહેબને વ્યક્તિ પૂજામાં એ લોકો નથી માનતા. એ ખરેખર એના હિસાબે એની એક જ રાગ, એક જ વિચારસરણી અમલમાં છે. એનું કારણ એ છે. તો અને એ લોકો સમૂહ પ્રાર્થનામાં માને છે. સમૂહ પ્રાર્થનાની અંદર ફાયદો એ છે કે એ લોકો જે મસ્જિદમાં નમાજમાં ભેગા થાય એને એક સાથે સમૂહ બંદગી સાથે એક સાથે બંદગી કરવામાં આવે તો એની જે બંદગીની જે ઉર્જા નીકળે છે, જે વિચારોની તરંગો નીકળે છે, એ તરંગો એક સાથે ચેતનાઓ ભેગી થઈ અને એ ચેતનાઓ ખરેખર વાતાવરણને શુદ્ધ કરવામાં, પવિત્રતા ઊભી કરવામાં કામ આપે છે અને એ બંદગી ખરેખર ખુદા સાંભળે છે. તો આપણે પણ એવા અમુક પ્રયત્ન સારા છે કે સમૂહમાં પ્રાર્થનાઓ આપણે પણ થાય છે, પણ ઓછી થાય છે. આપણે મંદિરમાં એક પછી એક આવે જતા રહીએ. ખરેખર આપણે પણ એવું જ કરવું જોઈએ કે ટાઈમ ફિક્સ કરેલા હોવા જોઈએ કે સવારે પ્રાર્થના એટલે પ્રાર્થના, બપોરેનો ટાઈમ હોય તો બપોરે પ્રાર્થના એટલે પ્રાર્થના, સાંજે પ્રાર્થના. આવી રીતે સમૂહ પ્રાર્થનાનું આયોજન કરીએ તો એનાથી એક ચેતના ઊભી થાય અને વાતાવરણની શુદ્ધિ થાય. એનાથી વાતાવરણની શુદ્ધિ થાય, એક ચેતનાનો સમૂહ સારું કામ આપે. તો આ છે ધર્મની વાત. ધર્મમાં વાળા ભલે હોય પણ બધું સમજ્યું છે. હિન્દુસ્તાનની પ્રજા બધી સમજે છે અને પોતપોતાને દરેક ધર્મ બજાવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. એ પણ આપણા સ્વતંત્રતાના બંધારણમાં જોગવાઈ છે. એ સારી છે. એટલે કોઈ મતભેદ નથી. સૌ પોતપોતાના ધર્મમાં, જૈન હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, પારસી હોય કે મુસ્લિમ હોય કે હિન્દુ હોય, દરેક પોતપોતાની રીતે ધર્મ પોતાનો બજાવે છે. આ થઈ ધર્મની વાત. જ્યારે રાજકારણ આવ્યું તો રાજકારણ અત્યાર સુધી આઝાદી પછી જે લડાવવામાં આવ્યું છે એ પ્રજાને ગુમરાહ કરી અને ચૂંટણી લડવામાં આવે છે. ખરેખર એ દુઃખની બાબત છે આપણી. પછી કોઈ પણ પક્ષ હોય, આપણે પક્ષનું નામ નથી દેતા, જે પક્ષો લડતા હોય એ ઈશ્વરનો આશરો લઈ અને લડતા હોય છે, અથવા તો કોઈ જે પ્રતીકો હોય એનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે કે ભાઈ આ ફલાણું પ્રતીક છે તો આ ફલાણું આમ છે, આ ઢીકણું આમ છે. એ રીતેનો ઉપયોગ કરી અને પ્રજાને ગુમરાહ કરે છે અને ધર્મમાં ઢસડી જાય છે. અથવા તો કોમની હિસાબે ચૂંટણી લડે છે કે ભાઈ મુસ્લિમો મતો છે એ આપણા આટલા અંકે આપણા આટલા જ છે આપણા મતો. એટલે એવું નથી કે મુસલમાનો કંઈ સમજતા નથી, એ પણ સમજે જ છે કે આ લોકો શું કરે છે. એટલે રાજકારણીઓએ પણ ચેતવું જોઈએ, ખોટી રીતે પ્રજાને ગુમરાહ ન કરી અને ખરેખર રાષ્ટ્રીય કામગીરી સારી બજાવી, રાષ્ટ્રની સેવા કરી અને કામ દેખાડે 5 વર્ષમાં પોતાની પ્રગતિ અને મત માગવાનો એનો અધિકાર છે. તો રાષ્ટ્રના વિકાસમાં ધ્યાન આપી અને મત માગે એ ખરેખર વ્યાજબી છે. તો અત્યાર સુધી તો બધું જે આઝાદી પછી હાલતું, પણ અત્યારે પ્રજા જાગૃત છે. ત્યારે ભણતરનું પ્રમાણ પણ ઓછું હતું, પ્રજા ગુમરાહ થતી, પણ અત્યારે હવે વિકાસ સારો છે અને પ્રજા જાગૃત છે. કોને મત આપવા કોને ન આપવા એ પોતે સ્વ નિર્ણય લઈ શકે છે બીજાને પૂછ્યા વગર. અને કામ 5 વર્ષની અંદર જે કામ ઉડીને આંખે વળગે એવું દેખાઈ આવે અને સક્ષમ માણસ હોય એને જ ચૂંટી કાઢે છે. એ પ્રજાની જાગૃતિ બતાવે છે. દેશનું સુકાન જેને આપણે સોંપવાનું હોય એ માણસ સક્ષમ હોવો જોઈએ. એ પ્રજા જાગે સમજે છે. તો એવી રીતે ચૂંટણીમાં મતદાન કરી અને રાષ્ટ્રની ભક્તિ દેખાડવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય ભક્તિ એ બાબત જુદી છે. ધર્મ એને કોઈ લેવા દેવા નથી. રાષ્ટ્રની ભક્તિ આપણે ગમે તે રીતે કરી શકીએ છીએ. એટલે રાષ્ટ્રભક્તિમાં તમે પ્રાર્થના પણ કરી શકો. અશક્ત હો, રાષ્ટ્ર માટે પ્રાર્થના કરો, એ પણ યોગ્ય છે. હે પ્રભુ,
તું મારા રાષ્ટ્રને અખંડિત રાખજે, એને મહામારી રોગથી મુક્ત રાખજે, સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મારા દેશના વ્યક્તિઓને આપજે, એવી પ્રાર્થના કરો તો એ બંદગી પણ ખુદા ઈશ્વર અલ્લાહ જે કોઈ ઈશ્વરને માનતા હોય એ સાંભળે છે અને રાષ્ટ્ર ઉપર કૃપા વર્ષે છે. અથવા તો વૃક્ષારોપણ તમે કરો તો વૃક્ષારોપણથી પણ રાષ્ટ્રભક્તિ થઈ શકે છે. આવા અગાઉ મેં ઉદાહરણ પણ આપેલા છે. પર્યાવરણ પર પ્રવચન જ્યારે આપ્યું ત્યારે તો પર્યાવરણ જતન નામે તો એમાં પણ મેં ઉદાહરણ આપેલા છે. અથવા તો રસ્તા સ્વચ્છ રાખો એ પણ રાષ્ટ્રભક્તિ છે. અને જાહેર મિલકતને તમારી મિલકત ગણો એ પણ રાષ્ટ્રભક્તિ છે. એને ગંદી ન કરો અને સ્વચ્છ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. કચરો છે ડસ્ટબિનમાં બાજુમાં પડેલા હોય એમાં ઉપયોગ કરો. આ તો રાષ્ટ્રભક્તિ. સારા પ્રવચન તમે આપો એ પણ એક રાષ્ટ્રભક્તિ છે. અને આ હેતુથી જ હું અત્યારે તમારી સામે 66 વર્ષની ઉંમરે હું બેઠો છું કે ઈશ્વરે મને થોડી શક્તિ આપી છે તો રાષ્ટ્ર માટે કાંઈક મારે કરવું જોઈએ. એમાંથી 100માંથી 1 જણો સમજે તો એ મારા માટે ઘણું છે. બાકી થિંકિંગ તમારું પોઝિટિવ રાખો, નેગેટિવ ક્યારેય વિચારો નહીં. અને પોઝિટિવ થિંકિંગનું પરિણામ હંમેશા શુભ જ આવે છે. તો રાષ્ટ્ર અને ધર્મ બે અલગ વસ્તુ છે. ધર્મને ધર્મની જગ્યાએ રાખો, રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્રની જગ્યાએ રાખો. દેશપ્રેમ છે એ રાષ્ટ્ર સાથે જોડો, ધર્મ છે એ તમારા માનવ કલ્યાણના વિકાસ માટે જોડો, તમારા આત્માના વિકાસ માટે જોડો અને તમારું કાયાનું કલ્યાણ કરી મોક્ષને પ્રાપ્તિ કરો. એ રીતે તમે તમારું જીવન જીવો અને દેશને તમે ઉપયોગી થાઓ એવી અભ્યર્થના સાથે આજનું ધર્મ અને રાજકારણ પ્રવચન હું પૂરું કરું છું. દેવ ચૌહાણના સૌને નમસ્કાર. है ये जवानी तारा रूरू हे दीवानी तारा रा रूरू हे रा 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 हे जू 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 जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरार पीछे मुड़ के जली कहार ऐसे उड़ के गिली अखा गिली गिली अखा गिली गिली अखा बिली 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 गिली अखा गिली गिली अखा गिली गिली अखा बिली 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 ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरार पीछे मुड़ के चली कहार ऐसे उड़ के मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है देखो तो बातें मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी एक जरार पीछे मुड़ के चली कहार ऐसे उड़ के
लिखवा है होठों पे, आंखों में प्यार भी। ये जवानी है दीवानी, हक मेरी रानी, रुक जाओ रानी, बेकरार पीछे मुड़ के, चली कहाँ रे ऐसे उड़ के। दिल से खिल जाता बन के फूल, पर तुझको ना भूली छोटी सी मेरी भूल। देखो तौबा तौबा, दिल से खिल जाता बन के फूल, पर तुझको ना भूली छोटी सी मेरी भूल। है ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, बेकरार पीछे मुड़ के, चली कहाँ रे ऐसे उड़ के। हे हे गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, बिली 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 गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, बिली 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 बिली। ये जवानी है दीवानी, हक मेरी रानी, रुक जाओ रानी, एक जरार पीछे मुड़ के, चली कहाँ रे ऐसे उड़ के। शायर है गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। शेरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के दागे से सीते रहे हम, तो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। ये प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। ये प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जरूरत लेकिन तेरी लो में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफाओं हमी से, है तेरी महफिल ज़बान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेंगी मेरे निशान। ये प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना इसके करीब।
चाहे कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, भरकर लौट गए, कुछ नगमे जाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, यूं कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा
प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिसा खा गई। परेशान नजर थक गए चारागर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंसके मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी।
तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। નમસ્કાર મિત્રો, મનના મધુવનના આ ચોથા એપિસોડમાં કાવ્ય પઠન ગઝલ પઠન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું દેવ ચૌહાણ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે આપણે ગઝલ પઠનમાં ગુજરાતના જાણીતા ગઝલકાર કાવ્ય લખનાર બેનિયાઝ ધ્રોળવીની રચનાઓ આપણે લેશું। બેનિયાઝ ધ્રોળવી એ ઘણા કાવ્યના દસ્તાવેજ લખ્યા છે, સૂર્યના દસ્તાવેજ લખ્યો છે, એ સિવાયના બીજી ઘણી બુકો બહાર પડી છે। એમાં મારી પાસે અત્યારે હાથમાં જે બુક છે એ પોપચાના શહેરમાં, આ એની પ્રસિદ્ધ રચનાઓ છે। તો બેનિયાઝ ધ્રોળવીની આપણે પ્રાથમિક વાત કરીએ તો બેનિયાઝ ધ્રોળવી મારા ખાસ મિત્ર છે અને ધ્રોળ ગામના વતની છે, પણ હાલમાં તેઓ મહારાષ્ટ્રના રત્નાગીરી નહીં પણ પેલું મહારાષ્ટ્રના જનગાંવ શહેરમાં વસવાટ કરે છે। ત્યાં એને સ્થાયી થઈ ગયા છે, એટલે તેમની રચનાઓ તેમને મોકલી છે, એટલે પઠન મારે જ કરવું પડશે। એવા શ્રી બેનિયાઝ ધ્રોળવીની જે કવિતા પ્રત્યેની જે લગન છે એની આપણે વાત કરીએ તો એણે એના અમુક શેર છે, તો એની અંદર જે રૂબાબ છે શેરનો, જે શેરની જે તાકાત છે એ આપણે ઉડીને આંખે વળગેવી છે, તો થોડી જોઈએ। આ અષાઢી આંખે રાધાની હશે, આ અષાઢી આંખ રાધાની હશે, કૃષ્ણ તો ઝરમર વરસતો હોય છે। આ અષાઢી આંખ રાધાની હશે ને કૃષ્ણ તો ઝરમર વરસતો હોય છે। આખું ચિત્ર ખડું કરી દે છે। એવી જ રીતે એને નરસૈયા વિશે લખ્યું છે, નરસૈયા વિશે લખ્યું છે। નરસૈયો બેનિયાઝ મસ્તી ઝૂમતી, નરસૈયે બેનિયાઝ મસ્તી ઝૂમતી, નરસૈયે બેનિયાઝ મસ્તી ઝૂમતી, હાથ મસાલી રાસ છે ક્યારેક તો। નરસૈયાનો જે રાસ છે એનું એને ગઝલમાં એનું શેર લીધો છે। નરસૈયે બેનિયાઝ મસ્તી ઝૂમતી, હાથ મસાલી રાસ છે ક્યારેક તો। બે મિત્રો મળતા કૃષ્ણ અને સુદામાની વાત કરી કે બે મિત્રો મળતા સુદામો કૃષ્ણ પ્રેમથી પોટલી સંતાડતા વર્ષો વીતી ગયા, પોટલી સંતાડતા વર્ષો વીતી ગયા। કૃષ્ણ અને સુદામાની જે પ્રેમ છે એને એની અભિવ્યક્તિ એની કવિતામાં જોવા મળે છે। शेर हो बेनियाज़ के नक्शिश गजल, तू मरीज बेफाम ने सैदा समझ। राधा कृष्ण मीरा काली नरसिंह मेहता सुदामा बेफाम शायर अली डोसो मरियम गांधीजी खयाम बेगम अख्तर અને અરે વગેરે વ્યક્તિગત નામ નિર્દેશ કરીએ તે વ્યક્તિને ઉમદા અને કવિ આપી છે। આ કવિની જે કલમથી બીજી એની રચનાઓ આપણે તરફ જઈ રહ્યા છીએ। એની રચનાઓ જોઈએ
કવિ મુક્તપણે કોઈ વાત છુપાયા વગર લખે છે. કવિ એકતાની વાત કરે છે. શબ્દ મક્કા શબ્દ કાશી છે સમજ. શબ્દ મક્કા શબ્દ કાશી છે સમજ. બેનિયા ઝોલવી લખે છે કે શબ્દ મક્કા શબ્દ કાશી છે સમજ. ધર્મની ઊંચી અગાસી છે સમજ. ધર્મની ઊંચી અગાસી છે સમજ. કોઈ પણ ધર્મ હોય પણ એની ઊંચાઈ હંમેશા ઊંચી હોય છે. પછી મક્કાની વાત હોય કે કાશીની વાત હોય, બધા સરખા જ છે. આંસુનું મેવાડ લૂછી પોપચે. પોપચાના શહેરમાંથી શબ્દ આવ્યો. આંસુનું મેવાડ લૂછી પોપચે. એક મીરાની ઉદાસી છે સમજ. ગોમતીની જેમ ભટકી કલ્પના. ગોમતીની જેમ ભટકી કલ્પના. એક શાયરની તરાસી છે સમજ. આજ ગંગાની અદાલતમાં ઊભા. આજ ગંગાલતની અદાલતમાં ઊભા. પાપને ધોતા પ્રવાસી છે સમજ. પાપ અને પુણ્યની વાત લઈને કવિ આગળ વધે છે. આજ ગંગાની અદાલતમાં ઊભા. યાત્રાએ ગયા હોય પ્રવાસી એટલે ગંગાની અદાલત કીધી. એ અદાલતમાં ચુકાદો પ્રવાસી એવો સમજે છે કે ગંગા પર સ્નાન કરવાથી આપણે પવિત્ર થઈ જાય. એટલે આજ ગંગાની અદાલતમાં ઊભા. પાપને ધોતા પ્રવાસી છે સમજ. પણ એની સમજણ એવી છે કે પાપ ધોવાઈ જાય. પણ ખરેખર કવિ એવું વ્યંગમાં કહેવા માંગે છે કે ભાઈ કર્મથી પાપ ધોવાય છે, ફક્ત નાવાથી સ્નાન કરવાથી, પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવાથી, કાંઈ સંકલ્પ કરવાથી પવિત્રતા આવતી નથી. આજ ગંગાની અદાલતમાં ઊભા. પાપને ધોતા પ્રવાસી છે સમજ. છે કલાપીનો નશો બેનિયાજને. વાહ ભાઈ વાહ, ક્યાં વાત છે. કલાપીનો નશો બેનિયાજને. એ ગઝલ મદહોશ પ્યાસી છે સમજ. એ ગઝલ મદહોશ પ્યાસી છે સમજ. છે કલાપીનો નશો. જેમ કલાપી ખુમારીથી લખી ગયા અને છવાઈ ગયા હતા, એ રીતે કવિની પણ એવી જ ઈચ્છાઓ, એવી જ કલ્પનાઓ છે. આ ગંગાની અદાલતમાં કવિતા આપણે રચના છે. હવે બીજી રચના છે મોજે મોજ. બેનિયા ધ્રોળવીની બીજી રચના મોજે મોજ. શબ્દ લીલા લહેર મોજે મોજમાં. શબ્દ લીલા લહેર મોજે મોજમાં. છે ગઝલનું શહેર મોજે મોજમાં. છે ગઝલનું શહેર મોજે મોજમાં. મોજે મોજમાં છે. કવિને કોઈ ટેન્શન નથી રાખતા, હંમેશા આનંદમાં જ રહે છે. અને આનંદમાં રહે છે એટલે સારું લખી શકે છે. શબ્દ લીલા લહેર મોજે મોજમાં. છે ગઝલનું શહેર મોજે મોજમાં. ઇશ્કનું દર્પણ ગયું છે શોધવા. ઇશ્કનું દર્પણ ગયું છે શોધવા. હુસ્ન એના ઘેર મોજે મોજમાં. ઇશ્કનું દર્પણ, ઇશ્ક પ્રેમ, પ્રેમનો અરીસો શોધવા ગયો છે રૂપને. હુસ્ન રૂપ એના ઘેર મોજે મોજમાં. પણ રૂપ છે એના ઘરે મોજે મોજમાં છે. અરીસો શોધી રહ્યો છે એવું કલ્પન કવિએ કર્યું છે. ભાગ્યની કરત ભલે ફરતી રહી. ભાગ્યની કરત ભલે ફરતી રહી. જિંદગી કા વહેર મોજે મોજમાં. જિંદગી કા વહેર મોજે મોજમાં. દ્રશ્ય જોતો હોઉં છું આકાશમાં. કવિ કહે છે કે હું દ્રશ્ય જોતો હોઉં છું આકાશમાં. પંખીઓ ચોમેર મોજે મોજમાં. કવિને બધું આ સૃષ્ટિ ઉપરનું બધું આનંદમય લાગે છે. પુષ્પનગરે હાક વાગે સૂર્યની. પુષ્પનગરે હાક વાગે સૂર્યની. ઓશ હિંમત ભેર મોજે મોજમાં. ભર કટોરો આખરી મેવાડનો. બહુ સરસ શેર છે. ભર કટોરો આખરી મેવાડનો. મીરા પી ગઈ ઝેર મોજે મોજમાં. ભર કટોરો આખરી મેવાડનો. મીરા પી ગઈ ઝેર મોજે મોજમાં. મેવાડને ત્યાગ કરી અને મીરા જ્યારે નીકળી અને ઝેરનો કટોરો જ્યારે મોકલો રાણાએ, ત્યારે ગટગટાવી ગઈ મોજે મોજમાં, કોઈ ટેન્શન વગર, કારણ કે ઈશ્વર એને સહાયમાં હતા. છે ગઝલ ભીતર ઉદાસી શ્યામની. છે ગઝલ ભીતર, ગઝલની ભીતર ઉદાસી શ્યામની. સાધુનો હર શેર મોજે મોજમાં. છે ગઝલ ભીતર ઉદાસી શ્યામની.
છે ગઝલ ભીતર ઉદાસી શ્યામની, સાધુનો હર શેર મોજે મોજમાં. શ્યામ સાધુની કઈ વાત કરે છે? જુનાગઢના શ્યામ સાધુ ફકીરી ધારણ કરીને રહેતા, એકદમ સાદાઈથી જીવન જીવતા કવિ એવા શ્રી શ્યામ સાધુની વાત ગઝલમાં વણી લીધી છે. છે ગઝલ ભીતર ઉદાસી શ્યામની, સાધુનો હર શેર મોજે મોજમાં. આમ સાધુ જીવન જીવતા, પણ એનો શેર છે એ મોજે મોજમાં. હું કબીરી વસ્ત્રમાં બેનિયાઝ છું. બેનિયાઝ લખેલું છે એનું. હું કબીરી વસ્ત્રમાં બેનિયાઝ છું, સૂફિયત તું પહેર મોજે મોજમાં. સૂફિયત તું પહેર મોજે મોજમાં. આ મોજે મોજમાં કવિની સરસ કલ્પના રજૂ કર્યા. અને આનંદથી જીવવું જોઈએ, ટેન્શન વગર બિંદાસ બનીને જીવવું જોઈએ, એવી કવિનો સંદેશો આ મોજે મોજમાં આપણને જોવા મળ્યો. હવે પછી એના પછીની કવિની એક રચના છે તડકો. રચનાનું નામ છે તડકો. એની અંદર કલ્પના રજૂ કર્યા, બહુ સરસ રજૂ કર્યા છે. શબ્દચિત્ર આપણે જ્યારે વાંચતા હોય ને ત્યારે એવું લાગે કે આપણી સામે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે. ચકલી ચીચી, ચકલી ચાંચે જાગે તડકો, ચકલી ચાંચે જાગે તડકો, ચીંચી કરતો ભાગે તડકો. તડકો એક જીવન પાત્ર હોય એવું લાગે આપણને. ચીંચી કરતો જાગે તડકો, ચકલી ચાંચે જાગે તડકો, ચીંચી કરતો ભાગે તડકો, પુષ્પે પુષ્પે પ્યાસ મહાકતી, ઝાકળ પીને ભાગે તડકો. પુષ્પે પુષ્પે પ્યાસ મહાકતી, ઝાકળ પીને ભાગે તડકો. તડકો જાણે કેમ ઝાકળ પીવા આવ્યો સવારમાં, ઉમળો તડકો, અને ઝાકળ સુકાઈ જાય, તડકો ઝાકળને પી અને ભાગી જાય. એવું ચિત્ર આપણને ખડું કરે છે. પંખી ગોફણ છૂટે નભમાં, પંખી ગોફણ છૂટે નભમાં, ટવકે ટવકે વાગે તડકો. અશ્વપવન જ્યાં આવે પાદર, બેસી જાતી ટાંગે તડકો. અશ્વપવન જ્યાં આવે પાદર, બેસી જાતો ટાંગે તડકો. ઉંબરમાં મહેમાન નવાઝી, ઉંબરમાં મહેમાન નવાઝી, મોભે બોલે કાગે તડકો. ઉંબરમાં મહેમાન આવ્યા હોય, ઉંબરામાં જે બેઠા હોય તે ઉપર કાગડો બોલે, અને જાણે તડકો કાગ બનીને આવ્યો હોય એવું ચિત્રણ કલ્પન કવિએ સરસ રજૂ કર્યું છે. તું પણ ગાતી નવગણ કુએ, તું પણ ગાતી નવગણ કુએ, હું જુનાગઢ રાંગે તડકો. બહુ સરસ વાત છે. તું પણ ગાતી નવગણ કુએ, હું જુનાગઢ રાંગે તડકો. જુનાગઢનો નવગણ કુવો અને જુનાગઢની રાંગ ઉપરકોટવાડી બહુ ફેમસ છે. કવિએ એને ઇતિહાસના સ્થાન આપ્યું છે તડકાના સ્વરૂપમાં. તું પણ ગાતી નવગણ કુએ ને હું જુનાગઢ રાંગે તડકો. પ્રેમી અને પ્રેમિકાની વાત પણ આમ કહી શકાય. તું પણ ગાતી નવગણ કુએ, તું નવગણ કુએ પણ ગાય છે ને હું જુનાગઢ રાંગે તડકો. હું જુનાગઢની રાંગનો તડકો બનીને ઊભો છું. રોજ સવારે કરતો રિયાઝ, રોજ સવારે કરતો જ રિયાઝ, તાના રેરી રાગે તડકો. રોજ સવારે કરતો રિયાઝ, કવિ રિયાઝ એટલે પ્રેક્ટિસ કવિતા લખવાની. રોજ સવારે કરતા, રોજ સવારે કરતો રિયાઝ, તાના રેરી રાગે તડકો. તાના અને રેરી એ વડનગરમાં થઈ ગયેલા છે. તાના અને રેરી બે બહેનો હતી. ઇતિહાસ તો તમે જાણતા હશો. એ બહુ સારી ગાયિકા હતી અને અકબર બાદશાહ એને સ્થાન મળે એટલે અકબર બાદશાહે જ્યારે એને તેડવા માટે સિપાહીઓ મોકલ્યા ત્યારે આ બેનોને એમ લાગ્યું કે આપણને મારી નાખશે, એટલે તળાવમાં પડીને પોતે મરી જાય છે. એટલે એની સમાધિ પણ આજે પણ ત્યાં છે. રોજ સવારે કરતો રિયાઝ, તાના રેરી રાગે તડકો. તાના રેરીનો રાગ તાનસેન કરતા પણ સરસ હતો એવું કહેવાય છે. ઝીલી લઈને બેનિયાઝ ભિક્ષુક, ઝોલી લઈને બેનિયાઝ ભિક્ષુક, ઈશ્વર નામે માગે તડકો. બેનિયાઝ જોડી લઈ અને ભિક્ષુક બની જાય છે, ઈશ્વર પાસે તડકો માંગે છે. કારણ કે માણસનું જીવન જો આધારિત તડકા ઉપર છે, જેમ ઓક્સિજનની જરૂર છે એમ તડકાની પણ એટલી જરૂર છે. એટલે ભિક્ષુક જોડી લઈને બેનિયાઝ ભિક્ષુક બને છે, ઈશ્વર નામે માગે તડકો. એટલે તડકાનું તાદસ ચિત્ર કવિ બેનિયાઝે
તડકો નામની રચનામાં રજૂ કર્યું છે. હવે પછી ની રચના છે સપના હતા ને હું હતો. સપના હતા ને હું હતો. પોપચાના શહેરમાં, જે આ કાવ્ય સંગ્રહનું નામ છે પોપચાના શહેરમાં, એની રચના છે મેઇન રચના. પોપચાના શહેરમાં સપના હતા ને હું હતો. આંખમાં મધરાતના ટોકા હતા ને હું હતો. પોપચાના શહેરમાં સપના હતા ને હું હતો. આંખમાં મધરાતના ટોકા હતા ને હું હતો. તારલાની માછલીઓ સૂર્યકાળો ફોલતી ને સવારે રક્તના દરિયા હતા ને હું હતો. તારલાની માછલીઓ સૂર્યકાળો ફોલતી ને સવારે રક્તના દરિયા હતા ને હું હતો. શબ્દના ગુલમોર નીચે બે ઘડી બેસી ગયા. પ્રેમની ભાષા હતી કિસ્સા હતા ને હું હતો. ગુલમોરના શબ્દના ગુલમોર નીચે, ગુલમોરના વૃક્ષ નીચે બે ઘડી બેસી ગયા. પ્રેમની ભાષા હતી કિસ્સા હતા ને હું હતો. ત્યાં પ્રેમી પંખીડાઓ જે બેઠા હોય ગુલમોરના ઝાડ નીચે, એવું કવિ ચિત્ર રજૂ કર્યું છે. ચીશ ભમરાની ઢળેલી પુષ્પરંગી ખીણમાં ગુંજતી એ મેઘના પડઘા હતા ને હું હતો. જિંદગીમાં દર્દની વણઝાર ચાલી જાય છે. જિંદગીમાં દર્દની વણઝાર ચાલી જાય છે. આંસુઓની રેત પર પગલા હતા ને હું હતો. આંસુઓની રેત પર પગલા હતા ને હું હતો. ચાંદનીની ટ્રેન કેવી ટ્રેન? ચાંદનીની ટ્રેન પૂનમ સ્ટેશને ઊભી રહી. વાહ ભાઈ વાહ, ક્યાં કલ્પન, બહુ સરસ કલ્પન છે. ચાંદનીની ટ્રેન પૂનમ સ્ટેશને ઊભી રહી. એ ગગનમાં ચંદ્રના પાટા હતા ને હું હતો. આકાશની અંદર ચાંદનીની ટ્રેન પૂનમ સ્ટેશને ઊભી રહી. એ ગગનમાં ચંદ્રના પાટા હતા ને હું હતો. આકાશમાં જોયું તો, ગગનમાં જોયું તો રેલવેના પાટા હોય એવો ભાસ થયો અને પોતે હતા કવિ. ચાંદનીની ટ્રેન પૂનમ સ્ટેશને ઊભી રહી. એ ગગનમાં ચંદ્રના પાટા હતા ને હું હતો. વાદળી બેનિયાઝ મુન્ના બાઈની વર્ષી પડી. બહુ શેર છે, સમજવા જેવો શેર છે. વાદળી બેનિયાઝ મુન્ના બાઈની વર્ષી પડી. ઠુમરીના દર્દના છાંટા હતા ને હું હતો. વાદળી બેનિયાઝ મુન્નાબાઈની વર્ષી પડી. મુન્નાબાઈ એટલે જે મુજરો કરતી હોય બાઈ, જે ગીત અગાઉ નવાઝ જે શેઠિયાઓ અગાઉ જૂના હતા રજવાડા, એને જે નાચ કરાવતા, એને એ બાઈ જે નાચતી હોય એને મુન્નાબાઈ કહેવામાં આવે. એને મુન્નાબાઈ નાચતી હોય અને વાહ વાહ થતું હોય અને બધા બેઠા હોય. વાદળી બેનિયાઝ મુન્નાબાઈની વર્ષી પડી. ઠુમરીના દર્દના છાંટા હતા ને હું હતો. ઠુમરી ઠચક ઠણ ઠણ ઠઠક ઠણ ઠણ જે અવાજ આવતો હોય એ ઠુમરી. એ ઠુમરીના છાંટા હતા ને હું હતો. ઠુમરીના દર્દના છાંટા હતા ને હું હતો. કવિએ સરસ મજાની શબ્દ ખડું ચિત્ર ખડું કર્યું. આ હતી બેનિયાઝ ધ્રોળીની કવિતા રચનાઓ હતી. બેનિયાઝ ધ્રોળવી પછી અડધું કામ થોડું મારે કરવું પડશે. બાકીની થોડી મારી રચનાઓ હું દેવ ચૌહાણ લખું છું, થોડું બોલું છું જાજુ. તો હવે થોડી મારી રચનાઓ અછાંદસ રચના હશે એ આપને હું રજૂ કરું છું કવિ શ્રી દેવ ચૌહાણ તરીકે.
સૂર્ય સૂર્ય એ તો સૂર્ય એટલે સૃષ્ટિ ઉપરની સર્ચ લાઇટ. સૂર્ય એટલે સૃષ્ટિ ઉપરની સર્ચ લાઇટ. જરૂરિયાત મુજબનો દરેકને પ્રકાશ પૂરો કરવાની ઈશ્વરની એક યોજના. સૂર્ય એટલે સૃષ્ટિ ઉપરની સર્ચ લાઇટ. જરૂરિયાત મુજબનો દરેકને પ્રકાશ પૂરો પાડવાની ઈશ્વરની એક યોજના. આ એક કલ્પન છે સરસ, અને લઘુકાવ્ય કહી શકાય. દાખલો, આપણે જો જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, આપણે મનમાં રડી લેતા હોય, કોઈને કહી ન શકતા હોય, અને માણસો દાખલા બીજા ઊંધા આપતા હોય. આ એમાં એક દાખલો, આ રીતના બીજી દાખલામાં જાણવા મળશે. સમજો, હું હંમેશા રડું છું, હું હંમેશા રડું છું, પણ કોઈ માનવા તૈયાર નથી, કોઈ માનવા તૈયાર નથી. કેમ કે મેં મારા ઘરમાં મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજીના ફોટાઓ ટાંગ્યા છે. મેં મારા ઘરમાં મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજીના ફોટાઓ ટાંગ્યા છે. તેથી જ તો લોકો દાખલો દે છે મારા દ્રઢ મનોબળનો. બોલો, મારે હવે હસવું કે નહીં? ના શું હસવું પડે? ભલે હું રડું છું, પણ મારો દાખલો બીજા આપે છે કે જુઓ, આ દેવચુવાણ છે ને, એની જેમ હસતા રહ્યો, પણ દેવચુવાણ બંધરૂમમાં રડી લે છે. એનું શું? એ કોઈને ખબર નથી. કારણ કે દાખલો દિવાલ ઉપર ટાંગેલી જે તસવીરો છે મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજી, એ જોઈને એવું માની લે છે કે આ દ્રઢ મનોબળવાળો માણસ છે. એટલે દાખલો. એના પછીની એક રચના છે ઝંખના. ઝંખના હંમેશા માણસની પૂરી થતી નથી. ક્યારેય ઝંખના માણસની ક્યારેય પૂરી થતી નથી. અને ઝંખનામાં જીવન પૂરું થઈ જાય છે, અને છેલ્લે ઝંખના અધૂરી રહી જાય છે. એની અછાંત સૂચના છે. સનમાઇકાના ટેબલ પરથી છૂટી મુકાયેલ કાચની ગોટીની જેમ મારું મન સળસળાટ રડી જાય છે. સનમાઇકાના ટેબલ ઉપર કાચની છૂટી મુકાયેલ ગોળીની જેમ મારું મન સળસળાટ રડી જાય છે. ને વચ્ચે જ સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરતો હું પરવાઈ જાઉં છું ઝંખનાની ઉંમર ગણવામાં. અને વચ્ચે જ હું સ્થિર થવાની પ્રયત્ન કરતો ઝંખનાની ઉંમર ગણવા તૈયાર થઈ જાઉં છું. હું ઝંખું છું, બસ તેને જ કેલેન્ડર સામે જોઈ મારી થાકેલી આંખો મને રોજ એક નવું પાનું ફાળવા પ્રેરે છે. ઝંખનાઓ કે આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, પણ એ કામ બધા અધૂરા રહી જાય છે. અને કેલેન્ડરની સામે કાયમ એક પાનું ફાળતો રહું છું, પણ મારી ઝંખનાઓનો અંત આવતો નથી. ને હું પાના ફાળીએ જ જાઉં છું, ને મારી વધતી જતી ઝંખનાની ઉંમર ગણીએ જ જાઉં છું. એક દિવસ ઝંખના પણ પરિપક્વ થશે જ ને. મને એમ હતું કે એક દિવસ ઝંખના પણ પરિપક્વ તો થશે જ ને. ત્યારે કેલેન્ડરમાં લટકતો હશે આપણું એક નિશ્ચિત પાનું, નિશ્ચિત તિથિ અને નિશ્ચિત સમય. આપણે ઝંખનાની નજીક પહોંચીએ કે હવે આપણું કામ પૂરું થાય છે, ત્યારે કેલેન્ડરમાં એક છેલ્લું પાનું લટકતું હશે, જેની અંદર એક નિશ્ચિત તિથિ હશે, એક નિશ્ચિત તારીખ હશે, અને સમય પણ નિશ્ચિત હશે. ને ત્યારે તે પાનું હું નહીં ફાડી શકું, કારણ કે ત્યારે મૃત્યુ નજીક હશે, અને મૃત્યુ જે દિવસે હોય તે દિવસે કેલેન્ડર પાનું આપણે ફાડી શકીએ નહીં. ને ત્યારે તે પાનું હું નહીં ફાડી શકું, તેને મઢીશ હું મારા આલ્બમમાં. તોય ઝંખના છે, મૃત્યુ આવી ગયું તોય ઝંખના છે કે તેને હું મઢીશ મારા આલ્બમમાં. ને ઝંખના ફરી તને જ ઝંખતા જ 2 ફૂલો ચડાવીશ, તને ગમશે ને? મને એવી પછી ઝંખના જાગે છે કે ભાઈ મારા મૃત્યુ પછી મારા પરિવાર બધા ફોટો મઢાવશે આલ્બમમાં અને 2 ફૂલો ચડાવશે. એવી ધારી લેવાની ઝંખના પણ જાગે છે. એ ઝંખના તને ગમશે ને? બસ એ જ તો છે મારી
ઝંખના. એટલે માણસની ઝંખના ક્યારેય પૂરી થતી નથી. આ હતી ઝંખના. હવે એના પછીની રચના છે મેઘધનુષ રચાય તો. મેઘધનુષ રચાય તો. મેઘધનુષ રચાય તો. મેઘધનુષના 7 રંગોની જેમ રંગો બની ઘૂંટાઈ જવાનું મને પ્રબળ મન થાય છે. જેમ મેઘધનુષના 7 રંગ હોય એમાં ઘૂંટાઈ જવાનું મન થાય એવું મને મન થાય છે, પણ હું ઘૂંટાઈ શકતો નથી. કોણ જાણે કેમ પણ મારો એકનો એક રંગ ગુણધર્મ ભૂસાઈ શકતો નથી. માણસ દરેકનો ગુણધર્મ હોય. ક્રોધ કરવો, શાંત રહેવું, આ બધા ગુણધર્મ છે. ઉશ્કેરાઈ જવું, આ બધા ગુણધર્મ એ માણસ જન્મે ત્યારથી સાથે હોય અને મરે ત્યાં સુધી એના ગુણધર્મ બદલે નહીં. કોણ જાણે કેમ મારો એકનો એક ગુણધર્મ ભૂસાઈ શકતો નથી. સતત તેની જ વેતરણમાં અનાયાસે પણ પરવાઈને હું મેઘધનુષ રચવામાં અસમર્થ રહ્યો છું. આ બધું મારા ગુણધર્મને છોડવા માટે હું ખૂબ જ પ્રયત્ન કરું છું અને એમાંથી બહાર નીકળી અને હું કંઈક બીજું કંઈક કરું એવી વેતરણમાં છું, પણ હું કંઈ કરી શકતો નથી. મેઘધનુષ રચવામાં અસમર્થ રહ્યો છું. આ એ જ દુઃખના આંસુ છે. કદાચ મેં હવે તેમાં મેઘધનુષ રચાય તો. આ મારા મેઘધનુષ ન રચી શક્યો એ દુઃખના આંસુ છે. કદાચ હવે દુઃખ લાવ્યા પછી જો મેઘધનુષ રચાય તો. એવો પ્રશ્ન, વેદક પ્રશ્ન કવિએ કર્યો છે. આજે આપની સમક્ષ હું કવિ તરીકે રજૂ થયો અને તો પ્રવક્તા હોઉં છું. મારો પ્રવચન પેલું જ હોય છે, પણ ક્યારેક સમાજમાં અલગ અલગ રોલ ભાગે આવે તો હસતા મોઢે સ્વીકારી લેવા પડે. તમે પણ સ્વીકારી લેજો. ગમે તે રોલ જિંદગીમાં મળે તો ના ન કરતા. આવજો, ફરી મળશું એના પછીના એપિસોડોમાં. આગળ જોતા રહેજો મનનું મધુવન. એડમિન દેવ ચૌહાણ ધ્રોળ સર્ચ કરશો તો યુટ્યુબ પર મળી શકશે. ફરી મુલાકાત થશે. નમસ્કાર સૌ મિત્રોને, સૌ સ્નેહીજનોને, સૌ ચાહકોને દેવ ચૌહાણના નમસ્કાર.